नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। सिटी लाइव की ओर से आज फिर आपको लेकर पहुंचे हुए हैं संयुक्त मोर्चा आंदोलन में। अगर देखा जाए इस समय आप देख रहे हैं कि हरियाणा और पंजाब दोनों भाईचारा इस समय सरकार के नाकों चने चबा रहा है। आइए सबसे पहले बातचीत करते हैं हरियाणा के एक भाई से, क्योंकि अभी लेटेस्ट हरियाणा के सीएम ने यह बयान दिया है कि उन्होंने संयुक्त मोर्चा आंदोलन में किसान भाइयों को हर सहूलत दी है। आइए बातचीत करते हैं हरियाणा के भाई से। सबसे पहले तो आप सबको सिटी लाइव की ओर से नमस्कार। आपका नाम? शमशेर। शमशेर जी, आपको यह जानकारी है आपके जो हरियाणा के सीएम हैं उन्होंने कहा है कि किसानों को हर मुढ़ली सहायता जो है वो दी जा रही है। बात ऐसा है जी, ठेकेदार दिखाने के कुछ और होते हैं और खाने के कुछ और होते हैं। ये सरकार वो है, यहाँ कोई किसी तरह कोई मदद नहीं, हमेशा जमींदार के खिलाफ रहती है। जिस चीज़ के बारे में बैठे उनके बारे में वो बात भी नहीं कर रही। और इससे क्या होगा? आपको कितने दिन हो गए यहाँ पे? 3.5 महीने हो गए जी। 3.5 महीने में अभी गर्मी का जो मौसम है वो शुरू है। हाँ, तो आपको कोई इस मौसम में परेशानी आ रही है? परेशानी गर्मी हो सर्दी हो हम तो मानते नहीं थे कि गर्मी हो सर्दी हो कुछ भी हो। हम एक परेशानी किसी तरह की नहीं मानते, क्योंकि हम तो हर समय जब खेत में रात को पाला पड़ता है तभी पानी बहाते हैं। सभी जंगली जानवरों से नहीं रहते, तो यहाँ गर्मी सर्दी से क्या बचाव करना है। और आपके यहाँ पर हरियाणा और पंजाब का भाईचारा इस समय एक है। हाँ जी। तो जब तक ये संयुक्त मोर्चा आंदोलन नहीं था तब तक जो हरियाणा और पंजाब था आपस में कहीं दूरियां थी, पर आज आप सब एक हो। क्या महसूस कर रहे हो? दूरियां केवल सरकार के द्वारा थी, नहीं भाईचारे की आपस में कोई दूरियां नहीं थी। अपने रिश्ते नाते भी थे पहले से ही, ऐसे दूरियां नहीं थी। दूरियां तो ये सरकार मतलब सरकार अपने स्टैंड के द्वारा अलग बिगाड़ रही थी, और ये कोई भाईचारा पहले से एक है और एक रहेगा। अभी अगर देखा जाए तो जो सरकारें हैं वो किसान जत्थेबंदियों को आवाज़ नहीं दे रही मीटिंग के लिए, तो आप क्या महसूस कर रहे हो? जब तक नहीं आवाज़ देगी, जब तक नहीं आवाज़ सुनाई देगी, तो कभी तक ये 4 साल और धरना रखना पड़ो हम यहाँ से नहीं उठेंगे। देखने वाली बात यह है कि हरियाणा के किसान भाई का हौसला कितना बुलंद है। उन्होंने बोल दिया कि अगर हमें 4 साल भी यह धरना जारी रखना पड़ा तो ये धरना ऐसे ही जारी रहेगा। आई तुसी इस समय देखा जावे है ना सज्जे खब्बे हरियाणा और पंजाब खड़े हो, तो इस समय हरियाणे वासियों के नाल मोढा ला के तुहानू किहो जिहा महसूस हो रहा है? देखो जी, सारिਆਂ ਨੂੰ पता ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਆਏ ਆ 25 ਤੋਂ ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬਲਕਿ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ 19 ਆ ਤਾਂ ਇਹ 21 ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਫੂਡ ਦੀ ਚੇਨ ਤੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਸੀ। ਕੋਈ 500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ, ਕੋਈ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ, ਕੋਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਆ। ਤਕਰੀਬਨ 500-600 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆ ਸਾਡਾ, ਪਰ ਹਰਿਆਣੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਜੀ ਦੋਨੇ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਔਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮੈਸੇਜ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸਟੰਟ ਕਰ ਲੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਆਪਦੇ ਗੁੰਡੇ ਭੇਜ ਲੇ, ਚਾਹੇ ਕੁਛ ਕਰ ਲੇ, ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਲੇ, ਇਹ ਐਵੇਂ ਦਾ ਐਵੇਂ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਦੇ ਮਗਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਕੇ ਆਏ ਹੋਏ। ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਆਪਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਐਜ ਇਟ ਇਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਹਾਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਦੇ ਹਾਲ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਸਾਤੋਂ ਕੁਛ ਖੋਹੋ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਡੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰੀ, ਰੇਟ ਦਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਜੁਮਲੇਬਾਜ਼ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਆ ਸਰਕਾਰ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਸਾਡਾ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਉਸੇ 'ਚ ਤਾਂ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਪਰ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਆ, ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਹਰਿਆਣਾ ਜਾਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰੋ ਰਿਹਾ, ਕੱਲਾ ਵਰਗ ਰਹੂਗਾ। ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਆ ਸਾਡੀ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਇੰਨੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ।
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਕੰਨਿਓ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ 14ਵੇਂ 15ਵਾਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ? ਮੈਡਮ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਆਪਦੇ ਘਰੋਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਸੀਐਮ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ, ਨਾ ਖੱਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਨਾ ਚਟਾਲਾ ਸਾਹਿਬ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਹੀ ਟੈਕਸ ਆ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟੰਟ ਨੇ, ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿਖਾ ਕੇ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਆਪਦੇ ਘਰੋਂ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀ ਆ, ਬਾਦਲ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀ ਆ ਕਿੱਥੇ ਸੀ, ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀ ਆ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਆਪਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਜਾਂ ਸੜਕਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਸਾਡਾ ਹੀ ਪੈਸਾ, ਸਵੇਰ ਦੇ ਚਾਹ ਦੇ ਕੱਪ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸੌਣ ਤੱਕ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਉੱਪਰ 60 ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੈਕਸ ਆ। ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੋਜ਼ 3-3 400 ਰੁਪਈਆ ਟੈਕਸ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਖਰਾਤ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਪਦਾ ਹੱਕ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੈਲੈਂਟ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਲੰਬਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਿਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਡਾਊਟ ਆ, 45 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਇਲੈਂਟ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ, ਸਾਡਾ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਸਾਡੀ ਸਪੋਰਟ, ਸਾਡਾ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲ ਲੈਣ, ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਆਂਚ ਆਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਾਡੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਉਹਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਆ ਉਹ ਗਲਤ ਇਨਸਾਨ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਸਿਵਲੀਅਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ 5 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਾਲਤੂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਜੋ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂਜੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਮੁੰਡੇ ਖੜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਖੜੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਿਵਲੀਅਨ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵਾਇਲੈਂਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀਸਫੁਲ ਬੈਠਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਬੈਠਣਾ ਪਊਗਾ। ਜੇਕਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸਰੀ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਢਾਲ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਥੋਂ ਜੋ ਹਜੂਮ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੀ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਅੰਦੋਲਨ ਫਤਿਹ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ? ਸੰਯੁਕਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ, ਠੀਕ ਆ, ਚਲੋ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋ ਕੇ ਲਾ ਲਓ ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਲਾ ਲਓ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਹੋਈ ਹੈ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਆ? ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੈਠੇ, ਟੋਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ, ਮੌਲਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਪੰਪਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ, ਸਬਰ ਦਾ ਬੰਨ੍ਹ ਟੁੱਟਿਆ ਸਾਡੇ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਆ, ਚਲੋ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਹੀ ਭਰਾ ਨੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਬਖਰੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ। ਸਾਰਾ ਯੂਥ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਥੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ ਸਾਰੇ। ਪੂਰਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਹੀ ਰਹੂਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਕਦੇ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇਖਦੀ ਆ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਉਪ ਚੁਣਾਵ ਹੋਰ ਦੇਖਦੀ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਹੱਥ ਕੰਡੇ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਆ ਆਪਦੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ ਐਵੇਂ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸਾਡਾ 100% ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਲੈਂਦੀ। ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣ ਦੇ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਰਿਆਦਾ ਸਟੇਜ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਨਿਗਾਹਾਂ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬਖਰੇਵੇਂ, ਵੱਖਰੀ ਧਰਤੀ ਜਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਨਰੋਲ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਆ, ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਵੀ ਆ, ਉਹ ਰਿਸਪੈਕਟਫੁਲ ਆ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਹਿਦਾ ਮਸਲੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਸਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਸਾਡਾ ਨਰੋਲ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਆ ਔਰ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਹੀ ਅੰਦੋਲਨ ਰਹੂਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਚਾਹੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਯੂਪੀ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ। ਕੋਈ ਵੱਖਰੇਵੇਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੋਊਗੀ। ਜੋ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਮਿਲਾਓ, ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਉਹਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਲੈ ਕੇ ਦਊਂਗਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਟੀ ਲਾਈਵ ਚੈਨਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਸਾਡੇ ਬਾਪ 105 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਰੁਲਦੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤ ਜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਾਡੇ ਦਾ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਆ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਵੇਰੇ ਰੋਣ ਨਿਕਲਦਾ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਰੁਲਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੁਝ ਤਰਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਦੁਆਵਾਂ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ। ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਡੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਰੁਲਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖੋ।
ਆਓ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ। हमारा गांव लुधियाना से 25 किलोमीटर दूर पटियां टाहा और हल्का दाखा में पड़ता है। ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਹਰਿਆਣਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਾਈਚਾਰਾ। ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀਰ ਇੱਥੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਹਿੰਦੀ ਵੀ ਦੇਖੋ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਔਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹਿੰਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤਾਲਮੇਲ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਫਤਿਹ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਪੰਚ ਭਾਈਚਾਰਾ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। 14ਵੇਂ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਕਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਦਵਾ ਦਵ ਨਾਲੀਆਂ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ 14ਵੇਂ ਤੇ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤਾ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦੇਣ ਆ। 14ਵਾਂ ਤੇ 15ਵਾਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਰਪੰਚ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਇੱਕ ਲਗਨ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਕਰਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਮੈਂਬਰ ਪੰਚਾਇਤ ਆ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਵਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਹੁਣ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਵਾਂ, ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਭਾਈਚਾਰ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਚਾਰ ਵੀ ਰੱਖਦਾ ਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੰਗਰ ਛਕਦੇ ਵੀ ਆ। ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਜਜ਼ਬਾ ਵਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸਰਪੰਚ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇੱਧਰ ਵੀ ਲਗਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਰਪੰਚ ਭਾਈਚਾਰਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਸਰਪੰਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਵਾ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ? ਸਾਡੇ ਉੱਥੋਂ ਕਾਫੀ ਸਰਪੰਚ ਆਏ ਆ। ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਪੜੈਣ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਪੱਟੀਆਂ, ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਪੜੈਣ ਹੈ, ਕੋੜੀ ਆ। ਤੇ ਪੜੈਣ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ? ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਪੜੈਣ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਸਰਪੰਚ ਬੀਬੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡੇ ਪੜੈਣ ਦੀ ਸਰਪੰਚ ਬੀਬੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂ, ਔਰ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਕਹੋ ਘਰ ਵਾਲਾ ਸਰਪੰਚ ਵੱਜਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਹੀ ਬੋਲਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਬੀਬੀ ਜੀ ਆਏ ਇੱਥੇ? ਨਹੀਂ ਆਏ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਤੇ ਬੀਬੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਸਿਟੀ ਲਾਈਵ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ ਆਪਾਂ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਰਪੰਚ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਟੀ ਲਾਈਵ ਕਰਨਿਓ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮ ਹੋਣੇ ਨੇ ਇਹ ਹੋਣੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈ ਲਈਆਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵਿਕਾਸ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਕਰਨਾ ਆ? ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੀ ਖੋਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣੀ ਆ, ਸਾਡਾ ਅਣਖਾ ਹੀ ਚਲੇ ਗਿਆ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਸਤੇ। ਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕੀ ਅਣਖਿਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਰਨਾ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਮਰ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਵਧੀਆ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮਰਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਆ। 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਚੱਲੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ, ਰਾਤ ਦਿਨ ਪੋਹ ਮਾਘ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਗਰਮੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੋਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਰੇ ਤਾਂ ਮਰਦੇ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਗਰਮੀ ਵੀ ਚੱਲਾਂਗੇ ਔਖੇ ਸੌਖੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੀ ਖੜ ਜੂ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਕੀ ਰਹਿ ਜੂ? ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੀ ਖੋਲੀ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਉਦੋਂ ਗਾਹਾਂ ਸਾਡਾ ਹਰਿਆਣਾ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਭਲਾ ਕਰੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜੱਫਾ ਹੀ ਪਾ ਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਮਦਦ ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗਾਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹ ਜੱਫਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਦਦ ਬੜੀ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਇਆ। हाँ, ये साडा भाईचारा था, असल भाईचारा था रिश्तेदारी नालों ज़्यादा हरियाणा। आप कहाँ से आए हो? खोड़ा गाँव जी। और आपका जिला कौन सा पड़ता है? सोनीपत जी। आज अगर देखा जाए पंजाब और हरियाणा एक हुआ पड़ा है तो आप क्या महसूस कर रहे हो? कट्टा है जी, बिल्कुल कट्टा है, भाईचारा हमारा। और संयुक्त मोर्चा आंदोलन के लिए आप क्या कहना चाहते हो? बिल्कुल सही है जी, माम सही है, सारे इकट्ठे हैं, भाईचारा हमारा इकट्ठा है। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ।
ਅਮਰਿਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਮੈਂ ਦੰਦੂਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਪੂਰਥਲਾ। ਅਮਰਿਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 1 ਵੀਕ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਹੋ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਰਾਉਂਡ ਲਾਉਣ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਾਈਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਰਮਾਰ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਉੱਧਰ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ ਹਨਾ। ਔਰ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਗਰਮੀਆਂ ਆਣੀਆਂ ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਲ ਜਾਣਾ ਹੈ ਔਰ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਬਣਦੇ ਆ। ਆਵਾਰਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਹੀ ਬਣਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵੱਜਦੇ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਨਾ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹਰਿਆਣਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਨਕੇਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਹੋਇਆ? ਨਕੇਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਹੈ ਬਹੁਤ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ। ਇਹ ਆਪ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਗਾਂਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੇ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਵਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਹਨਾ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨਾ। ਜੇਕਰ ਵੀਰ ਜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸੀ ਗਊਆਂ ਵੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿੰਗ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਗਰਮੀ ਵਧਣੀ ਹੈ ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋਸ਼ ਹੈ ਵਧੀ ਜਾਣਾ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦਾ ਖਤਰਾ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ? ਨਹੀਂ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਵੈਲਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਕਰਨੀ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਧਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਲੋਕਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਕੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਆਪਦੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਏਰੀਏ ਦੀਆਂ ਕੁਛ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਈਏ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਹਿਰਾ ਵਗੈਰਾ ਰੱਖੀਏ, ਜਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰੂੰਗਾ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਆ। ਪਰ ਗੱਲ ਐਂ ਆ, ਦੇਖੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਆਗੂ ਬਣ ਕੇ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕਰਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਿਲਡ ਕਰੀਏ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੱਲ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕੇ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਜੇਕਰ ਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੇ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦਾ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਨਹੀਂ, ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਹੱਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ? ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ, ਲੋਕਲ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ। ਹੱਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰ ਲੈਣਗੀਆਂ ਜੀ ਜਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ? ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲੋਂ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ। आवारा पशुओं के बारे में सरकार कुछ भी हल नहीं करती। बोलने के जो करता है अपना देहात, एक समाज अपनी गौशालाओं में रख करके आवारा पशुओं को तब कंट्रोल करते हैं। तो अभी जो आवारा पशु यहाँ पर घूम रहे हैं उनके लिए क्या सोचा हुआ है? उनके लिए सोचा हुआ है, इनको गौशालाओं में हमें एक स्थान पर रखेंगे। आपको पता है सेवा भी करेंगे। आपको पता है जिन आवारा पशुओं के बारे में बात कर रहे हैं वो आपके 2-4 के हाथ में आने वाले नहीं है। 2-4 के हाथ में तो आने वाले नहीं है। अगर हमारी देहात में हर गांव में ऐसे तो मीटिंग बनी हुई है 8-8, 10-10 बच्चों की, इनको कंट्रोल करेंगे क्यों नहीं, समय आने पर सब हो जाएगा। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 7-7, 8-8 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੇਗੀ। ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ? ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਤੇ ਹਰਦੀਪ ਜੀ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਆ? ਅਸੀਂ ਕਪੂਰਥਲੇ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਹਰਦੀਪ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਡੇਢ ਮਹੀਨਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵਾਰੀ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਹਫਤੇ ਜਾਨੀ ਕਿ ਉਧਰੋਂ 7 ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਧਰੋਂ 7 ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਰਦੀਪ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਫਤੇ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਖਰਚਾ ਵੱਧ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮੇਂ ਨੂੰ 10 ਦਿਨ ਜਾਂ 15 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ? ਇੱਦਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਕੰਮਕਾਰ ਵੀ ਤੋਂ ਸੀਜ਼ਨ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕਿਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਹਨਾ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸੀਜ਼ਨ ਵਾ, ਹੁਣ ਕਣਕ ਦਾ ਵੀ ਸੀਜ਼ਨ ਆ ਗਿਆ ਵਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੈਂਟ ਇੱਥੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਵਾਰੀ ਸਿਰ ਇਦਾਂ ਹਫਤਾ ਡਿਊਟੀ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਹਰਦੀਪ ਜੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁਣੀ 2 ਸਿੱਖਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਕੁਛ, ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੀ ਕਰਨਗੀਆਂ? ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। आओ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾत करते हैं हरियाणा के एक वीर दे नाल। भाई जी यहाँ पर गोली चली थी तो आपने देखा कि उस वक्त क्या हालात हुए थे, कौन आया था, क्या थी वहाँ पे? पता नहीं, वो ऐसे पानी मांगने लगे थे, पानी के ऊपर थोड़ा बहाना लेकर झगड़ा किया, वैसे गोली चला के भाग गए। उस 7 तारीख की रात को रिपोर्ट दर्ज करी, अब तक पुलिस कोई अपडेट नहीं दे रही उसका।
जो पर्सन यहाँ पर पानी मांगने आए थे शरारती अंसर, वो आपको ड्रेस कोड से कैसे लग रहे थे कि किसान जत्थेबंदियों में से ही थे या कोई बाहर का था? किसान जत्थेबंदियों में तो होता तो यहाँ हथियार लेके क्यों आता वो? ऑडी गाड़ी थी उसके पास, उसका नंबर है, ये CCTV कैमरे में फुटेज है, पुलिस ने सब देख लिया, नंबर मिल गया उसका। पुलिस ने अब तक कोई कार्रवाई मेरे हिसाब से नहीं की, हमारे को कुछ नहीं बताया जा रहा पकड़े हुए नहीं पकड़े। तो कंप्लेंट जब आपने की तो आपकी कंप्लेंट करने के कितने समय के बाद यहाँ पर पुलिस पहुँची? हमने फ़ोन किया था तो आधा घंटे करीब भाई। ਵਾਪਿਸ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਵੀਰ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ? ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਆ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਆ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦਾ ਡਰ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਫਸਲਾਂ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਡੰਗਰ ਆ ਉਹ ਡੰਗਰ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਹਜੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਵੱਲੀ ਫਿਰਦੀ, ਤਾਂ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ? ਹਜੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਖੱਤਿਆਂ ਚੋਂ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਗਊ ਦੇ ਜਾਇਆ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਸਭ ਤੋਂ? ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਪਹਿਲੋਂ ਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਫਸਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜੋੜੀਆਂ ਜਾੜੀਆਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਲਈ ਆ ਬਣਾਈ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੱਕ ਕੇ, ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਤੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਆਂਦਾ ਹੈ ਰਾਮ ਰਾਜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਆ ਹੁਣ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਇਆ ਸਾਰੇ, ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਬਾਕੀ ਸੁਣੋ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਪੂਰੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਵਕਤ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਆ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੇਮ ਇਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਆ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਰੇ ਕਲਯੁਗ ਦਿਖੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਤੁਰਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਮਗਰ ਤਦੀ ਤੇ ਇੰਨੀ ਹੋਏ ਹੋਏ ਆ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਠੰਡ 'ਚ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਗਰਮੀ ਤਾਂ ਝੱਲ ਲਵਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਅਫਵਾਹ ਫੈਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਨੇ ਨਾ ਮੱਛਰਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਆਓ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਨਹੀਂ ਗਰਮੀ ਝੱਲੇ ਜਾਂਗੇ, ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਸਰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੰਘ ਗਈ ਤਾਂ ਲੰਘ ਗਈ, ਗਰਮੀ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂਗਾ। ਮਤਲਬ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੇਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਹੜਾ ਕੂਲਰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕੂਲਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਟਰਾਂ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਗਰਮੀ ਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਆ ਪੂਰਾ ਵੀ, ਚਾਹੇ ਪੱਖਾ ਲੱਗੇ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਪਰਸਨ ਨੇ ਹੁਣੀ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਠੰਡ ਤਾਂ ਲੰਘ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਗਰਮੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਝੋਨਾ ਲਾਉਨੇ ਆ, ਗਰਮੀ 'ਚ ਹੀ ਲਾਉਨੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਗਰਮੀ 'ਚ ਸਗੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੰਡ 'ਚ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੱਕ ਮੰਗ ਆ, ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਈਏ ਬਸ। ਔਰ ਸਿਟੀ ਲਾਈਵ ਚੈਨਲ ਦੇ ਜਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਤਾੜ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਪਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਡੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਇਦਾਦ ਤੇ ਖੋਹ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਗਾਹਾਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂਗੇ? ਕਿਹੜੇ ਰੁਕਨ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਜਾਈਏ? ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦੇ, ਵਾਪਸ ਕਰ ਲਵੇ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆ ਤਰਪਾਲਾਂ ਨਾਲ ਤੰਬੂ ਲਾਏ ਬੈਠੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਾਂ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ 1 ਮਿੰਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਘਰੇ ਭੇਜਣ ਲਈ। ਸਾਡੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਵੀ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਵੀ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲਏ ਆ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤਾਂ 1 ਮਿੰਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਭ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਭਰੀ ਭੇਜਣ ਲਈ, ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਟਿਕਿਆ ਬੈਠਾ ਤੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਦਾ ਆ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਊਗਾ। ਜਿੱਦੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਆਪਦਾ ਨਾਰਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਕੇ ਛੱਡਤਾ ਤੈਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੇਰ ਮੁੜਦਾ, ਤੂੰ ਵਾਪਸ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੜਨਾ ਨਹੀਂਗਾ ਜੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਫੋਨ ਕਾਲ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਆ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਾਲ ਉਡੀਕਦੇ ਆ, ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਆਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ। ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਦੇ ਮੈਡਮ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬੀ। ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਔਰ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਹਰਿਆਣਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ है कि ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ हरियाणा वाले को जाइए तो हिंदी बोलिए। हमें यहाँ से जानकारी मिली है अभी पंजाबी भाई से कि यहाँ की जो लंगर की सेवा है वो आप निभा रहे हैं। नहीं लंगर तो बहुत है हर जगह ऐसे, पर यहाँ इस टीडी गेट के अंदर ये मेरा लंगर है, मैं चलाता हूँ, सामने भी लंगर लगे हुए हैं उनके। तो आप जो लंगर की सेवा निभा रहे हैं, किसी दिन आपको कभी परेशानी हुई कि कभी लंगर कम पड़ गया हो?
कोई परेशानी नहीं जी, मैं अकेला थोड़ा नहीं भरा, पूरा गांव, हमारा पूरा गांव चंदा देता है, सारा काम करते हैं। एक लंगर च जी 20 भी मुंडे लगे। और आपके पंजाब वाले जो आते हैं, जितनी ट्राली आती है वहाँ से कुछ ना कुछ सामान लंगर में देते हैं, यहाँ कोई दिक्कत नहीं आती। आप देखो हमारा पास राशन देखो कितना पड़ा है, अभी इतना राशन पड़ा है कि मोदी सोच रहे कि भाग जाएंगे। हमारे पास इतना राशन, एक साल का राशन तो अब भी है हमारे पास स्टॉक में। और आप ये भी बता दीजिए, हमें सुनने में ये भी आया है कि आप सुबह के समय परोठा भी बनाते हो। बिल्कुल जी, परोठा बनाते हैं, दूध आ जाता है गांव से, पनीर फाड़ के पनीर बनाते हैं, हलवाई रखा हुआ बाकायदा, वो सारा काम। यहाँ तो पनीर दिल करता पनीर खाते हैं, और परोठा जगह परोठा सारा देसी घी से बनता है। देखण वाली गल ये है कि संयुक्त मोर्चा अंदोलन ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਆ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਭਾਵੇਂ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਖੁੱਲੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੀ ਇੱਥੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ? ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਤੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ? ਬਟਲਾ ਪਿੰਡ, ਸੰਗਰੂਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਜੀ। ਔਰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅੱਜ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ? ਜੀ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਹੈਗਾ ਜੀ 5ਵਾਂ ਦਿਨ ਜੀ। ਦੁਬਾਰਾ ਹੁਣ ਬਦਲ ਆਉਣੇ ਜੀ, ਦੁਬਾਰੇ ਹਫ਼ਤਾ ਰਹਿਣਾ ਹੁਣ ਉਰੇ 8 ਦਿਨ। 105ਵਾਂ ਦਿਨ ਆ ਮੈਡਮ, 105 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਤਾਂ 105 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਜਾਨੇ ਬਦਲ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲ ਕੇ ਆਂਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਈ ਹਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਵਧੀਆ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਤਾਂ ਫੁੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਮਹਿਸੂਸ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਵੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮਸਲਾ, ਪੂਰੇ ਆਪਣੇ ਏਰੀਆ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਸਾਰੇ ਬਿਹਾਰ ਯੂਪੀ ਸਾਰੇ ਉਹਦਾ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜੀ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬ, ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੇ ਦੋ ਪੁੱਤ, ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਥਾਲੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਪਿਆਰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਪੂਰਾ ਵਧੀਆ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਫੁੱਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪੂਰਾ ਵਧੀਆ ਪਿਆਰ ਮਿਲਦਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੱਤੀ ਰੋਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਖਵਾਉਂਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ, ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਬੰਦੇ ਬਦਲ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਜੇ ਆਪਣੇ ਇੱਧਰੋਂ ਲਿਆਇਓ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਾ, ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਲੰਗਰ 'ਚ, ਪੂਰਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਿਹਰ ਆ। ਆਪ ਹੀ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾਂਦੇ, ਆਪ ਹੀ ਖਾਂਦੇ, ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਦੋਨੇ ਬਾਈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕਿੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸਿਟੀ ਲਾਈਵ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ।